So welcome to this class. Today we're going to discuss chapter 24 and 25. Summary, right? It's supposed to be a revision class. So 34 is applications of radioactivity, and here are some points we have to cover. Last thing we have started this, like describe uses of radioactivity in industry and medicine. We discussed a couple of points regarding medicine, sterilization, and then treating cancers, X-ray, and others. Along with we discussed some of the part in industry, like industry especially gauging or gogging. We didn't study, but we will discuss gogging. Eta amra discuss korbo inshallah. Measuring the substance with the radioactivity. Describe the difference between contamination and irradiation. Contamination, irradiation, এই দুটোর মাঝখানে পার্থক্যটা আমরা শিখবো। রেডিওঅ্যাক্টিভিটি আমরা ইউজ করব, বাট রেডিওঅ্যাক্টিভিটিটা কোথায় ইউজ করছি আমরা এটার উপর ডিপেন্ড করে আমরা এটাকে বলবো কন্টামিনেশন বা ইরিডিয়েশন। এটা আমরা দেখবো ইনশাআল্লাহ। Be able to describe the dangers of ionizing radiations, including that radiation can cause mutations in living organism, that radiation can damage cells and tissues, the problems arising from the disposal of radioactive waste, and how the associated risk can be reduced. So এখানে মোটামুটি যে ডেঞ্জারটা দেওয়া আছে, এই ডেঞ্জারটা এই দুটোই হলো আমাদের মেইন ডেঞ্জার্স, যেটা আমাদের সেলকে ড্যামেজ করতে পারে বা টিস্যুকে ড্যামেজ করতে পারে। And damage can be up to the cause of mutations in living organism, which might cause to cancers. Okay. So then also it can cause cancers that are at the end result, which is the result of cause of after the effect of cell mutations, right? Okay, so এগুলো আমরা in short একবার করে দেখে যাব। চলেন আমরা শুরু করি with use of radioactivity in medicine. So প্রথম যে পার্টটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, the scan shows the kidney in the patient's body. So দেখেন এখানে একটা violet spot দেখা যাচ্ছে left side এর kidney টা, right? So this is actually kidney. So kidneyর এই violet spotটা আমাদেরকে বলে দিচ্ছে কিডনির কোন পার্টটুকুতে কি আছে, ড্যামেজ আছে, রাইট? সো এইভাবে বডির ডিফারেন্ট জায়গায় যেগুলো ডিজিজড অর্গান, এই বডির মধ্যে যদি আমরা ইনজেক্ট করি রেডিওঅ্যাক্টিভ সাবস্টেন্স, তাহলে ওই প্রবলেমেটিক পার্টটাতে রেডিওঅ্যাক্টিভিটিটা যে ইম্প্যাক্টটা শো করবে, ন্যাচারালি যে যতটুকু শো করে, এই দুটোর মাঝখানে ডিফারেন্স থেকে আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি এক্স্যাক্টলি কোন পার্টটুকু এফেক্টেড। It's not about the, let's say, kidney affected. Kidney is the whole kidney, and আমি কি করব, হোল কিডনিটাকে রিপ্লেস করব, কোথায় অ্যাকচুয়ালি আমি আমার ট্রিটমেন্টে কাজ করব, that is something I need to clarify first. I need to কি বলবো, find the disease part, the affected part first, right? So affected পার্টটাকে যদি আমরা খুঁজে বের করে ফেলতে পারি, তাহলে আমাদের ট্রিটমেন্টটা আর একটু বেটার হবে, রাইট? সো এই জন্য রেডিও অ্যাক্টিভিটি দিয়ে আমরা এইটা খুঁজে বের করতে পারি। তো দেখেন লেখা আছে এখানে, the radioactive tracer is a chemical compound that emits gamma radiation. So আমরা যে ট্রেসারটা ভিতরে দিচ্ছি কিডনি বা লিভার ডায়ালাইসিসের জন্য, বা এদেরকে ডিজিজ অর্গানকে আইডেন্টিফাই করার জন্য, ডিজিজ পার্টটাকে আইডেন্টিফাই করার জন্য এটা কি করে, গামা রেডিয়েশন ইমিট করে। The tracer is taken orally or swallowed by the patient or injected. So either it's swallowed depending on whether it's at liver, or let's say it may be swallow at the same time, যেটা হচ্ছে লিভার দুটোতেই কাজ করতে পারে, অথবা it could be injected. So it depends কোন জায়গায় আমি এটা ইউজ করতে যাচ্ছি, কোনটা আমি দেখতে যাচ্ছি, এটা আমাদের জানার দরকার নেই, জাস্ট আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে either it is swallowed or it is injected at patient body. Its journey around the body can then be traced using a gamma ray camera. So gamma radiation যেহেতু এখানে যাচ্ছে, সো আমাকে কি লাগবে, গামা রেডিয়েশনটা ডিটেক্ট করার মতো, গামা রেডিয়েশনটা যে যাচ্ছে এটা কি হবে, গামা রেডিয়েশন ডিটেক্ট করার মতো একটা ক্যামেরা লাগবে। যেমন আমরা ইনফ্রারেড রেডিয়েশন ডিটেক্ট করার জন্য আইআর ইউজ করি, আইআর ক্যামেরা ইউজ করি, বা ইনফ্রারেড ক্যামেরা ইউজ করি রাতের বেলা, রাইট, টু ডিটেক্ট দি থার্মাল infrared radiation from a heat object or hot object. ঠিক একই স্টাইল আমার
গামা ক্যামেরা লাগবে, একদিক দিয়ে আমি গামা রে ছুড়বো বা ভিতরে আমি গামা রে যেটা ইউনো এমিট করে এরকম একটা কেমিক্যাল কম্পাউন্ড আমি পুশ করব, ইনজেক্ট করব অথবা সোয়াল্ভ করাবো পেশেন্টকে, and then I will use the gamma camera to get the image. Different compounds are chosen for different diagnostic tasks. For example, the isotope iodine 123, iodine 123 যে পারপাসে ইউজ করা হয় অন্যগুলো আবার সেম পারপাসে ইউজ করা হয় না। খেয়াল করেন এখান থেকে সাধারণত দু ধরনের কোশ্চেন থাকে, একটা হচ্ছে যে রেডিওঅ্যাক্টিভ সাবস্টেন্স গুলো এখানে ইনসার্ট করা হচ্ছে কিভাবে করা হচ্ছে এবং এটা কি পারপাসে করা হচ্ছে। So tracing or detecting the infected organs or part of organ, এটা হচ্ছে এদের অবজেক্টিভ। সেকেন্ডলি হচ্ছে এই যে আইসোটোপ গুলো ইউজ করা হচ্ছে রেডিওঅ্যাক্টিভ আইসোটোপ গুলো, এই আইসোটোপ গুলোর হাফ লাইফটা কেমন। সো দেখেন এখানে একটা থার্ড প্যারাগ্রাফ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, the half life of iodine 123 is 13 hours. What does that mean? Within each 13 hours it's going to be halved. So amount of activity or level of activity is going to be falling down within this 13 hours. So why not it's 2 minutes? আমরা যদি iodine 123 ইউজ করতাম, let's say iodine 123 এর হাফ লাইফ হচ্ছে 2 minutes, তাহলে এটা আমরা ইউজ করতে পারতাম। Is that okay to use iodine? No. Why? So every 2 minutes again we have to do So so you're gonna do so it will be small. right, right. অথবা মেবি ওই পার্টটুকুতে রিচ করবে, কিন্তু এটা আমাদের জন্য আমি যতটুকু সময় জুড়ে এটার ইমেজটা নিতে চাচ্ছি, ঠিক আছে, আমাকে একটু খুঁজে বের করতে হবে যে কোথায় অ্যাকচুয়ালি প্রবলেমটা হচ্ছে, রাইট। সো আমি দেখতেছি হঠাৎ করে দেখলাম যে এটা কমা শুরু করছে এবং সাথে সাথে কমা শুরু করবে, ডিক্রিজ করা শুরু করবে অ্যাক্টিভিটিটা। ওই মেবি গামা ক্যামেরা দিয়ে আমি ডিটেক্ট করতেছি, আমি দেখতেছি এগুলো কমে যাচ্ছে, তার মানে কি আমি কি বুঝবো যে ডিজিজ ভালো হয়ে যাচ্ছে? It's not the disease which is curing, rather it's the activity itself, activity of the object itself that is actually reducing, যেটা থ্রুতে অ্যাকচুয়ালি কি হচ্ছে এখানে the amount of disintegrated nuclei is decreasing, and thereby we will be able to see less impact on the camera, right, through the camera. So এই জন্য আমরা এটাকে around 13 minutes 13 hours or something, 10 hours রাখা হয়। Can it be let's say 2 months half life? কেন 2 months একটা radioactive substance কে আমরা কেন ইউজ করব না? What's the problem with 2 months radioactive substance? বলেন তো, যে radioactive longer exposure হলে কি সমস্যা? It will be damaging the cells. Like আমি ক্যান্সার ট্রিট করার জন্য ইউজ করতেছি, ইনজেক্ট করলাম, থেকে সোয়াল করলাম আমার পেশেন্টকে দিয়ে, বাট ইনস্টেড অফ কিউরিং সে যেটা করছে ভিতরে কি তার ডিজিজটাকে বাড়াই দিছে। মেবি তার অন্য একটা প্রবলেম ছিল, ছোটখাটো একটা প্রবলেম, ডায়ালাইসিস করলে হয়ে যেত, দেখা যাচ্ছে ডায়ালাইসিস ছোট প্রবলেম না, এনিওয়ে দেখা যাচ্ছে তার ক্যান্সার হয়ে গেছে, কিডনি ড্যামেজ থেকে কিডনিতে ক্যান্সার ধরা পড়ছে। কেন? বিকজ ওভার এক্সপোজার যে ডোজটা এটা আমরা ইউজ করছি 30 days. So after 30 days it's going to be halved, which means after next 30 days it's going to be halved again. So exposure is going to be for a longer time. So এই longer time এর জন্য যেহেতু এক্সপোজার থাকবে, তার মানে কি আমার বডিটাকে প্রচুর সে কি করবে, এফেক্ট করবে বা হ্যাম্পার করবে। and যখনই সে এফেক্ট করছে তার মানে কি instead of curing it will be creating diseases. So এই জন্য half life টাকে চুজ করতে হবে, so that it's not too short to take the data, and so that it's not too long to affect and create new problem in my body. Okay, so দু ধরনের কোশ্চেন আমরা এখান থেকে শিখলাম। একটা হচ্ছে কিভাবে আমরা এই রেডিওঅ্যাক্টিভ সাবস্টেন্স কে পুশ করাই এবং কেন করাই, because they are radioactive, so they're gonna radiate, right, and right gamma. So আমরা কি করব, এই ক্যামেরা দিয়ে যে রেডিয়েশনটা আমরা দিলাম, হচ্ছে গামা রেডিয়েশন কে আমরা বাইরে থেকে কি করব, গামা ক্যামেরা দিয়ে এটাকে ডিটেক্ট করব, রাইট। Why gamma is in fact more suitable? Because gamma has high penetration power. Penetration power high হলে কি সুবিধা হবে, মেবি সে ভিতরে আছে বাট পেনিট্রেট করে সে বাইরের দিকে বের হয়ে যাবে, রাইট। সো ভিতরে খুব বেশি আয়োনাইজ করবে না, বিকজ ইট ডাজন্ট হ্যাভ দ্যাট মাচ আয়োনাইজিং পাওয়ার, রাইট। ওকে, সো এখানে ইয়েস বলুন। আমরা তো গ্যামা দেই না, কোনো রেডিয়েশন তো আমরা আসলে দিতে পারি না, আমরা সোর্স দেই।
যে সোর্সটা থেকে ওই রেডিয়েশনটা আসে। So there will be beta ইয়েস, থাকতে পারে, বাট ধরেন if some radiation is just emitting the gamma more, right, then we can say, এই জন্য তো বলা হয় যে মানে it's not something that is not ionizing at all, because অন্য রেডিয়েশন গুলো এখানে আসতে পারে। তো আপনাদের জন্য এই কমপ্লেক্সিটিটা নেই। আপনাদেরকে যদি বলে দেয় যে একটা গামা রেডিয়েটর, গামা সোর্স, আপনি শুধু গামা সোর্স নিয়ে ফোকাস দিন। তো এটা লেখার দরকার নাই যে স্যার গামা আসতেছে, তাহলে তো অবশ্যই এখানে আলফা বা বেটা থাকতে পারে। সো আলফা বেটা থাকলে তো এটা তো আয়নাইজিং, রাইট? সো বডির তো প্রবলেম তৈরি করে। So we don't go in that context. Okay. Okay. So other isotopes are used to image a specific part of the body. Technetium 99 is the most widely used isotope in medical imaging. It is used to help identify medical problems that affect many parts of the body. Figure 24.1 shows a scan of patient's kidney. It shows clearly that one of the kidney is not working properly. 24.1, যেটা আমরা প্রথম ইমেজটা দেখলাম, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে পার্পল যে পার্টটা রয়েছে, this purple part is definitely showing some sort of problem. Rather, the right side one is showing something red, right? So purple টাতে most probably আমরা যদি ধরে নিই যে right side টা is the standard one, the left side is a problem. যদি ধরে নিই left side is a standard one, then right side is a problem, because and the thing is it is separate, and যে ডক্টর সে তো জানে আসলে কোনটা ওকে, রাইট? এবং আমাদেরকে কিন্তু এখানে বলে দেয় না। হতে পারে যদি এরকম হয় যে রেড স্পটটাই প্রবলেম, এন্ড রেড ভায়োলেট হলো আর বেশি প্রবলেম, রাইট? এনিওয়ে, উই ডোন্ট নো। সো এখানে জাস্ট বলতেছে যে it shows clearly that one of the kidney, তার মানে কি একটাতে প্রবলেম for sure, right? So either the purple one or the red one. যেহেতু পার্পল একটাতে সবচেয়ে বেশি, তো আমরা ধরে নিতে পারি লেফট সাইড কিডনিতে মেইনলি প্রবলেম আছে। ওকে। Imaging techniques enable doctors to produce three-dimensional computer image of part of patient body. এটা যদি আপনারা A2 কেমব্রিজ পড়েন, A2 কেমব্রিজ পড়লে how body imaging works এটা আপনারা শিখতে পারবেন। আর যদি এডএক্সেল পড়েন তাহলে আপনাদের এটা এখানেই শেষ। এরপরে আর আপনারা যত আলোচনা করেন এটা পাবেন না যে এই 3D ইমেজিং বা 2D ইমেজিংটা কিভাবে হয়। বা যদি কেমব্রিজে কেউ ইন্টারেস্টেড থাকেন, কেমব্রিজ A2 কেমব্রিজে গিয়ে এই আলোচনাটা আছে যে কিভাবে 3D ইমেজিং করা হয়। ও লেভেল, এ লেভেল অন্য কোথাও পাবেন না এক্সেপ্ট ফর দি A2 কেমব্রিজ। 3D ইমেজিংটা কিভাবে হয়। ওকে, ইয়েস বলেন। No, no, we don't have to. In general, just এই যে একটু মাথায় রাখলেন আয়োডিন 123 কি হয় এটা দিয়ে, right? But ব্যাপারটা description চায় না। They never asked it because it is not the learning objective. It's not the specification part. So এই জন্য আমরা অ্যাকচুয়ালি কি করি, এইভাবে এই স্ট্যান্ডার্ডের রেডিয়েশন গুলো ইউজ করি। Those half life is not too long and not too short. Too short হলে আবার বলতেছি, if it is too short, it will be very unwise to use, because we'll not be getting the thing we want, which is the image. At the same time, it shouldn't be too long, so does এটা instead of curing, it will create disease or problem, right? So gamma radiation can kill bacteria, যেটাকে আমরা স্টেরিলাইজেশন বলতেছিলাম। এটা আমরা লাস্ট দিন বলেছিলাম কিভাবে প্যাকেটের মধ্যে ভরে, এই যে আমরা ইনজেকশন সিরিঞ্জ গুলো ইউজ করা হয়। আপনি ভ্যাকসিন নিয়ে আসেন আজকে, দেখছেন একটা ইনট্যাক্ট প্যাকেট ছিঁড়ে তারপর কি করছে তারা ইউজ করছে। কেন ইনট্যাক্ট না রেখে যদি সবগুলোকে একসাথে প্যাকেট করে নিয়ে এসে তারপরে ইউজ করতে, প্রবলেম কি হতো? যখন সে ইউজ করতেছিল তখন প্রবলেমটা বারবার হতে পারতো। যেটা ইউজ করতেছে আপনার জন্য, এটা কিন্তু আর অন্য কারোর জন্য সে ইউজ করতেছে না। সো কেন এটা সিল থাকে? বিকজ so does air outside or from in, it cannot exchange, right? And exchange না হলে সুবিধাটা কোথায়? এখানে যে মাইক্রো অর্গানিজম গুলো রয়েছে সারাউন্ডিংসে, এগুলো এখানে যেতে পারবে না, এখানে কোনো ধরনের প্রবলেম তৈরি করতে পারবে না, যেটা আমার বডিতে ইনজেকশনের সাথে যদি কোনো কারণে ঢুকে যায়, that might cause some issues or problems. Right. So exactly, the use of radioactivity in industry. So scanning is the one of the key thing. একটা অবজেক্টের ভিতরে কোন ধরনের ম্যাটেরিয়ালস রয়েছে, রাইট? এটা স্ক্যান করার জন্য আমরা দেখি এক্স-রে, গামা রে এগুলো ইউজ করা হয়।
বিল্ডিং এর ভিতরে কোনো ফ্র্যাকচার আছে কিনা, এই ফ্র্যাকচার কে স্ক্যান করার জন্য গামা ইউজ করা হয়। বিল্ডিং এর মধ্যে আপনি লোহা দিয়েছেন নাকি বাঁশ দিয়েছেন, এটা আইডেন্টিফাই করতে পারবেন আপনি যদি গামা ইউজ করেন, রাইট? Sir, হ্যাঁ, crack can also be detected by sound. ইয়েস, সাউন্ড দিয়েও ক্র্যাক ডিটেক্ট করা যায়, রাইট 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 রিফ্লেক্টেড একো থেকে ক্র্যাক করা যায়, ভেরি গুড পয়েন্ট। বাট এখানে কিন্তু আমরা যেটা শিখতেছি যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পারপাসে আমাদের রেডিয়েশনের ব্যবহারটা কোথায় বা ইউজটা কোথায়। এক্সরেতে আমরা স্ক্যানিং পারপাসে গামাকে আমরা স্ক্যানিং পারপাসে ইউজ করতে পারি। স্ক্যানিং পারপাস যখন আমরা ইউজ করি তখন আমরা কি করি, আমরা এই যে দেখেন এখানে একটা গামা ক্যামেরা ইমেজ আপনাদেরকে শো করানো হয়েছে, যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইনার স্ট্রাকচারটা মোটামুটি আমাদের কাছে ভিজিবল, রাইট? সো এই ইনার স্ট্রাকচারটা কিভাবে আমাদের কাছে ভিজিবল হয়েছে, গামা রে এটার মধ্য দিয়ে পাস করেছে, একটা দিক দিয়ে গামা রে গিয়েছে, একটা দিকে ক্যামেরা রাখা হয়েছে। সো গামা রেটা যখন গামা ক্যামেরা দিয়ে ডিটেক্ট হয়েছে এরকম একটা ইমেজ আমরা এখান থেকে পেয়েছি। এটা না, এর আগেরটা 24.4 খেয়াল করেন, ওই যে হ্যাঁ নিচেরটা, রাইট ওইটা, রাইট। সো এটা হচ্ছে আমাদের স্ক্যানিং, রাইট? স্ক্যানিং এর কাজে আমাদের এক্স-রে বা গামা রের ইউজটা। তারপর দেখেন এই যে গগিং যেটা আছে, কোল ডাস্ট, কোল, রাইট? মানে আমরা এখানে কোল কতটুকু আছে ইন্ডাস্ট্রিতে আমি এটা মেজার করতে চাই, যেখানে কোল ইউজ করা হয়। এখন কোলটা তো প্রপারলি যদি আমি মেজার করতে পারি বিফোর উই গিভ ইট ইনসাইড, দ্যাটস ফাইন। বাট প্রতিবার আমি কতটুকু কোল দিব, each time how much coal are you gonna send to this hopper, এই যে শেপ যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এটাকে আমরা হপার বলতে পারি। সো এই হপারের মধ্যে আমরা কতটুকু ইয়েস হপার, এই হপারের মধ্যে আমরা কতটুকু কোল দিব, রাইট? এক্স্যাক্টলি এটা আমি কিভাবে মেজার করতে পারি যেটা এক্স্যাক্ট অ্যামাউন্টে এসেছে, এটা আমরা যে দেখেন রেডিয়েশন সোর্স এবং ডিটেক্টর যেটার সাথে আমার কম্পিউটারটা কানেক্টেড, এটা থ্রুতে মেজার করতে পারি। কিভাবে, বা এর আগে যে সেটআপটা ছিল এখানে কি প্রবলেম ছিল, এর আগে যেটা ছিল তারা লাইট গেটস ইউজ করতো। লাইট গেটস ইউজ করলে তারা দেখতো যে কতটুকু লাইট আমি ডিটেক্ট করতে পারতেছি, বেসড অন দ্যাট দে ক্যালকুলেট, আছে ঠিক আছে এই এরিয়া পর্যন্ত বা এই ভলিউম পর্যন্ত কোল আছে, তাহলে এই ভলিউম পর্যন্ত যদি কোল থাকে তাহলে পার ভলিউম তার ডেনসিটি কতটুকু, এখান থেকে তারা ম্যাচ বের করে ফেলতো। এখানে যেটা তারা করেছে আর একটু স্মার্ট কাজ করেছে, যে এখানে প্রবলেমটা কোথায় ছিল, লাইট গেটস এর প্রবলেম হচ্ছে যে কোল ডাস্ট, আপনি যখন কোলটাকে ফেলবেন প্রচুর ডাস্ট এখানে আসবে, রাইট? এই কোল ডাস্টটা আপনার লাইটটাকে পৌঁছাতে দিবে না এবং দেখাবে এখানে অ্যাপারেন্টলি ভলিউম ইজ মোর, হুইচ ইজ নট। বাট গামার ক্ষেত্রে সে তো যেখানে ডাস্ট পাবে ওইখানে অ্যাবজর্ব, যেখানে ডাস্ট নাই ওইখানে সে অ্যাবজর্ব হবে না, right? Because it can penetrate through, right? So that's why, depending on the exact amount, the detector will detect that how much the volume of the coal is here, and with that volume and density equation, they calculate the mass. So এটাকে আমরা বলি গগিং, ক্লিয়ার? So radioactivity তে ইন্ডাস্ট্রিতে গগিং এর যে ইউজটা, the amount of coal in the hopper can be measured using gamma radiation. I think it's clear to us now. Right? It's just the summary and it is it. এখান থেকে খুব বেশি কোশ্চেন আমি পাই নাই, টু বি স্পেসিফিক এখন পর্যন্ত কোনো কোশ্চেন পাই নাই, লাইক রেডিওঅ্যাক্টিভ গগিং এক্সপ্লেইন ইট এরকম কোনো কোশ্চেন আমরা এখানে পাই নাই। জাস্ট আমরা জাস্ট এই টার্মিনোলজি গুলোকে মাথায় রাখবো, এন্ড যদি লিখতে হয় ইন কেস যেন আমরা পারি, এই জন্য আমি শর্টলি এটাকে এক্সপ্লেন করলাম। রেডিওঅ্যাক্টিভ ডেটিং, রেডিওঅ্যাক্টিভ ডেটিংস আর টু টাইপস, দিস ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং, মাথায় রাখবেন। Radioactive dating are for living beings and radioactive dating for non-living beings. So একটা লিভিং বিং এর জন্য যে ডেটিংটা আমরা করি এটাকে আমরা বলি কার্বন ডেটিং, এবং নন লিভিং বিং যেগুলো এটাকে আমরা বলি রেডিওঅ্যাক্টিভ ডেটিং। সো রেডিওঅ্যাক্টিভ ডেটিং, ডেটিং বলতে অ্যাকচুয়ালি কি বোঝাচ্ছে, ডেটিং বলতে বোঝানো হচ্ছে yes that how old the radioactive substance is. Let's say রাস্তা দিয়ে আমরা যাচ্ছি, হঠাৎ করে OIP30 লাইট পেল, আমরা দেখলাম যে এটা ইটস নট সামথিং, এটা আমাদের এরার সাথে যায়, ঠিক আছে? আমরা এখানে যেখানে ভিজুয়াল প্রেজেন্টেশন ইউজ করে ফোন ইউজ করতেছি, একটা বোতামে চাপ দিলাম সামনে বাটন চলে আসলো, ওকে কল অমুক, কল হয়ে যাচ্ছে, আমি ডিসপ্লেতে দেখতে পাচ্ছি আমার সামনে ভেসে উঠছে, আমি তার সাথে লাইভ চ্যাট করতেছি, দিস ইজ ব্যাকডেটেড, ওয়ে টু ব্যাকডেটেড, রাইট? তো এই P30 লাইটটা কত বছর আগের ইনফরমেশনটা গুগলেও রাখা হয় না, যে তো এই ডেটা, এইসব ডেটা দেখে খামাকা
like the scenario is updated, right? গুগল আর সব ডেটা রাখে না, দরকার নাই, তার আননেসেসারি ডেটাকে সে ডিলিট করে দিচ্ছে। সো আমরা কি করতে যাচ্ছি, মেবি P30 লাইট ইজ রেডিও অ্যাক্টিভ। সো আমরা কি করতে চাই, এইটার এইজ বের করতে চাই, রাইট? সো এই জন্য আমরা যেটা করব, যে কারেন্ট অ্যাক্টিভিটিটা আমরা মেজার করব, কারেন্ট অ্যাক্টিভিটি মেজার করব, এবং এখানে কোন ধরনের রেডিওঅ্যাক্টিভ সাবস্টেন্স প্রেজেন্ট সেটা যদি আমরা বুঝতে পারি, লেটস সে it is carbon 14. So if it is carbon 14, then এটার অ্যাক্টিভিটি কারেন্টলি কত, এবং যখন এটা ফর্ম হয়েছিল, এই ইনফরমেশনটা যদি আমরা কোনোভাবে পেয়ে যাই, যে আমরা কোন একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল সূত্র ধরে, যে ইন্ডাস্ট্রি আগে P30 লাইট প্রডিউস করতো, তার কাছে গিয়ে দেখলাম যে P30 লাইট যখন ইনিশিয়ালি প্রডিউস করা হতো, তার অ্যাক্টিভিটি লেভেল কতটুকু ছিল, কতটুকু থাকে, এটা যদি আমরা জানতে পারি, তাহলে আমরা কম্পেয়ার করে ফেলতে পারবো হাউ মেনি টাইমস ইজ বিং হাফড। এখান থেকে আমরা হাফ লাইফটাকে ক্যালকুলেট করে ফেলতে পারবো, রাইট? এন্ড ইনফ্যাক্ট তার বয়সটা কত, এটা আমরা ক্যালকুলেট করে ফেলতে পারবো। সো এইভাবে অ্যাকচুয়ালি একটা স্টোন হুইচ ইজ ইউ হ্যাভ ফাউন্ড, লেটস সে একটা স্টোন আমরা পেলাম, এই স্টোনটার বয়স কত, এটা যদি আমরা বের করতে চাই, টাইপ অফ স্টোনটা আমাকে খুঁজে বের করতে হবে, যেটা কোন ধরনের স্টোন। এই ধরনের স্টোন কোথায় ফর্ম হয়, সাধারণত ভলক্যানিক ইরাপশন যে জায়গাগুলোতে হয়, ওই জায়গাগুলোতে সাধারণত স্টোন ফর্ম হয়, লেটস সে। তাহলে আমাদেরকে স্টোনটা যখন ইনিশিয়ালি ফর্মড হয়েছে, ওই পার্টিকুলার সময় এরকম একটা সিমিলার স্টোন আমাকে খুঁজে বের করতে হবে, এবং ওই সময় এটার অ্যাক্টিভিটির রেকর্ডটা কত থাকে, এটা আমাকে মেজার করতে হবে। যদি আমরা ওই অ্যাক্টিভিটি, বিকজ it will decay, the moment it form it will start decaying, right? So initially মাত্র ফর্ম হয়েছে, এরকম যদি, হ্যাঁ, তখন রেকর্ড কেউ রাখে, সে হ্যাভ টু গো এন্ড পিক এন্ড রেকর্ড। যদি কেউ রেকর্ড রেখে থাকে, then you have the data. যদি কেউ রেকর্ড না রেখে থাকে, then you have the process is a little difficult, right? So the thing is, we don't have to go that deep again. It's light all over. So আমাদেরকে দেখতে হবে যে যখন এটা ফর্ম হয়, তখন এটার ইউজুয়াল ডেটা কত, অ্যাক্টিভিটির অ্যামাউন্টটা কত, এখন এটার অ্যাক্টিভিটির অ্যামাউন্টটা কতটুকু। So how many times is being halved, the number of half life আমরা বের করব। So let's say 3 times is being halved, এবার এটা হাফ লাইফ হলো 100 ইয়ার্স, তাহলে তিনবার যদি সে হাফ হয়ে থাকে, তাহলে 100 ইয়ার্স হাফ লাইফ হলে এটার এজ কত, 300 ইয়ার্স। দ্যাটস ইট। ক্লিয়ার? ক্লিয়ার? সো আমাদের মেইন পারপাসটা হচ্ছে নাম্বার অফ হাফ লাইফ বের করা, যেখানে আমরা রেডিওঅ্যাক্টিভ ডেটিং দেখবো, মেইন পারপাসটা হচ্ছে নাম্বার অফ হাফ লাইফ বের করা। এবার ধরেন এই যে আমরা মমি গুলো পাই, বা অনেক ফসিল, বা অনেক ওল্ড বোন খুঁজে পাই, যে বোনগুলো দিয়ে আমরা প্রুফ করেছি ঠিক আছে ডাইনোসর এক্সিস্টেড, লেটস সে। এবং দেখবেন আপনারা, উই অফেন হার্ড দ্যাট এটার বয়স হচ্ছে, ডাইনোসরটা বয়স হচ্ছে এত বছর, এতদিন আগে ডাইনোসরটা মারা গেছে, এরকম একটা ইনফরমেশন আপনারা পান না? তাহলে এই হাড় দেখে তারা কিভাবে বলে যে এই ডাইনোসরটা এত বছর আগে মারা গেছে? দিস ইজ থ্রু দিস প্রসেস, কার্বন ডেটিং। বিকজ প্রত্যেকটা লিভিং বিংয়ে কার্বন 14 এবং কার্বন 12 এর রেশিওটা সেম থাকে, এবং কার্বন 14 কি করে, ডিকে করে। সো প্রেজেন্ট অ্যাক্টিভিটি যদি আমরা বের করতে পারি, কোনোভাবে মেজার করে ফেলতে পারি, এবং ইনিশিয়ালি এটার অ্যাক্টিভিটি কতটুকু থাকার কথা ছিল এই রেশিওতে, তাহলে দুটোকে কম্পেয়ার করলে আমরা বের করে ফেলতে পারবো এটার নাম্বার অফ হাফ লাইফস কত। এখান থেকে আমরা বের করে ফেলতে পারবো যে অ্যাকচুয়ালি এটার বয়স কত, বিকজ কার্বন 14 এর হাফ লাইফ আমরা জানি 5600 বছর। তো লেটস সে আমরা খুঁজে পেলাম যে দুইবার এটা হাফ হয়েছে, দুইটা হাফ লাইফ সে ক্রস করেছে এক্স্যাক্টলি, তাহলে তার বয়স কত হবে, 11200 বছর। সো এই ডাইনোসরটার বা এই বোনটার বয়স হচ্ছে 11 বছর, 11200 বছর, বিকজ 11200 বছর আগে এটা মারা গেছে। এখন যখনই মারা যাবে, প্রবলেমটা মানে অ্যাডভান্টেজটা কোথায়, যে কোনো লিভিং বিং যখন মারা যায়, তখন তার কার্বন 14 কনজাম্পশনটা স্টপ হয়, বিকজ কার্বন 14টা আমরা যে নেচার থেকে নেই, এনভায়রনমেন্ট থেকে নেই, এটা আসে অ্যাকচুয়ালি আউটার স্পেসে, এবং আউটার স্পেস থেকে যখন এটা আসে, কার্বন 14 এবং কার্বন 12 এর এই রেশিওটা আমাদের যে এনভায়রনমেন্ট আছে, এনভায়রনমেন্টে সবসময় মোটামুটি কনস্ট্যান্ট। সো আমরা যখন গাছ যখন এটা অ্যাবজর্ব করে, বিকজ ট্রিজ অ্যাবজর্ব কার্বন ডাইঅক্সাইড, রাইট, তখন গাছ থেকে যে ফ্রুটসটা আছে, বা আমরা যে লিভ, বা আমরা যে গাছের কাণ্ড, শেকড়, মূল, অনেক কিছুই তো আমরা গাছের খাই, রাইট, সিডস। সো সবকিছুতে মোটামুটি কার্বন 14 এবং কার্বন 12 রেশিওটা মেইনটেইন, যেটা আমাদের বডিতে এসে আমরা যখন তাদেরকে কনজিউম করি, ওইটাও মেইনটেইন, রাইট। এই জন্য ইন জেনারেল ফর অল লিভিং বিংস দি কার্বন 14 কার্বন 12 রেশিও ইজ কনস্ট্যান্ট। তো তাহলে তাই যদি হয়, তাহলে এখন এই
কার্বন 14 এর অবস্থাটা কি, কার্বন 14 কার্বন 12 এর রেশিওর অবস্থাটা কি প্রেজেন্টলি। এখন কতগুলো কার্বন 14 এখানে প্রেজেন্ট, তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে ইনিশিয়ালি তার কতটুকু থাকার কথা ছিল এই ম্যাসের মধ্যে, এই ম্যাস অনুযায়ী, এবং এখন তার কতটুকু আছে। এই এতটুকু সংখ্যা থেকে আমি বুঝে ফেলবো যে কতবার সে হাফ হয়েছে। And I know carbon 14 is half life. The number of half lives into half life, we get the age. As simple as it is. Clear? ওকে, সো রেডিওঅ্যাক্টিভ ডেটিং ও এরকম একটা কন্টেন্ট যেখান থেকে আমরা পাস পেপারে খুব বেশি কোশ্চেন খুঁজে পাই না, রাইট? বাট এখানে ডিটেলসটা যদি আপনাদের কখনো প্রয়োজন হয় এই আসপেক্টের জন্য, আমি কি করলাম আপনাদেরকে ক্লারিফিকেশনটা দিলাম। যেমন এখানে একটা ম্যাথস দেয়া আছে এই টাইপের, আমরা একটু পড়ে ফেলি। 120 grams of living wood has a radioactive activity corrected for background activity is 24 becquerel. 120 গ্রাম লিভিং উডে কতটুকু অ্যাক্টিভিটি পাওয়া যায়? 24 becquerel. A 120 gram sample of wood from an historical site is found to have an activity of 6 becquerel. কতটুকু পাওয়া গেল? 6 becquerel. কয়টা হাফ লাইফ তাইলে? 24 থেকে একবার হাফ হলে কত হবে? 48, রাইট? 24 থেকে একবার হাফ হলে it's going to be 12, and 12 থেকে যদি আরেকবার হাফ হয় it's going to be 6. সো এখানে 6 দেয়া আছে, তার মানে কয়টা হাফ লাইফ পাস করেছে? এটা দুইটা। সো if the half life of carbon 14 is 5600 years, estimate the age of the wood from the site. So দেখেন সবার আগে তারা যেটা করেছে number of half life থেকে বের করেছে, number of half life is 2. So if number of half life is 2, then what is the age? Number of half lives into half life, which is 11,200 years. Clear? Make sense? Yes. যারা অনলাইনে জয়েন করেছেন এখন পর্যন্ত শুধু সালাম পাইছি ইমানের কাছ থেকে, জাহারার কাছ থেকে কোনো রেসপন্স নাই, এবং রিজওয়ান ভদ্রলোক জয়েন করে আবার দৌড় দিছে। ইমান, জাহারা আপনারা আছেন? আপনারা ক্যামেরা অফ আছি জন্য। স্যার Sorry? আমি তো সিরিয়ালে বসে আছি। ও আচ্ছা 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 আচ্ছা, ও মাশাআল্লাহ। মানে মানে ভ্যাকসিনের সিরিয়ালে বসে আছো? হ্যাঁ, হাই হাই, এখানে বসেও তুমি ক্লাস করতেছো? তোমরা কিছু করার নাই। তোমরা ভালো হইলে না, বুঝছো? কে বলছো তোমাকে ক্লাস করতে? স্যার কি যে বলেন, ক্লাস করলেও দোষ, না করলেও দোষ, কোন দিকে আচ্ছা চলেন সামনে আগে আমরা। নেক্সট ইজ ডেটিং দ্য এজ অফ রক, যেটা আমি মাত্র আপনাদেরকে ডিসকাস করলাম, যে কারেন্ট অ্যাক্টিভিটি যদি আমরা বের করতে পারি এবং এই রকটা যে মোমেন্টে ফর্মড হয় ওই মোমেন্টে তার অ্যাক্টিভিটি কতটা যদি আমরা কোনোভাবে মেজার করে ফেলতে পারি, তাহলে আমরা এদেরকে কম্পেয়ার করে নাম্বার অফ হাফ লাইফ বের করে ফেলতে পারবো। And once we get the number of half life, the thing is easy because we know the half life of these substances, right? Because radioactive substance কিন্তু অনেক না, যেটা ডেটা গুলো খুব বেশি over spread, right? It is almost the collected one to the pages of the scientists. ঠিক আছে, কি রেডিয়েশন দিচ্ছে এইটা, এটার সোর্স কি হতে পারে, এটা হতে পারে। ইন জেনারেল ইট ইজ অলমোস্ট দ্যাট। দেখেন এখানে রেডিওঅ্যাক্টিভ সোর্স গুলোর কিছু এক্সাম্পল দেওয়া হয়েছে। পটাশিয়াম 40 কি করে, এটা আর্গন 40, এটা হচ্ছে তার ডটার এলিমেন্ট, এন্ড হাফ লাইফ কতটুকু? 1.25 বিলিয়ন ইয়ার্স। 1.25 কি এটা? বিলিয়ন সেকেন্ডস, বিলিয়ন ইয়ার্স, মাই গুডনেস। কাউকে যদি কাউকে যদি সাইজ করতে চান তার শরীরের মধ্যে আর্গন 14 দিয়ে দিন। Anyway, just kidding, don't do that, you will not get that though. So thorium 232, এটা কি দেওয়া হয়েছে দেখেন, lead 208, right? এবং এটার হাফ লাইফ কত? 14 বিলিয়ন, মাই গুডনেস। ইউরেনিয়াম 235, এখান থেকে lead 207, 704 billion years, my goodness, 704 billion years. Uranium 238, lead 206 daughter nuclei, and it are 4.47 billion years. So carbon 14, nitrogen 14, 5568 years. Okay, so these are the examples যেটা আমাদের হয়তোবা কিছুটা একটা লেভেলে মাথায় রাখতে হবে। The dangers to health of ionizing radiation, এটা আমরা অলরেডি পড়ে ফেলছি, যেটা আমাদের স্কিন থেকে শুরু করে আমাদের বডির যেই জায়গাটুকুতে এটা এক্সপোজড হবে ওই জায়গার সেলগুলোকে এটা মেরে ফেলতে পারে, কিল করতে পারে, ড্যামেজ করতে পারে, মিউটেট করতে পারে।
and মিউটেশনের নেক্সট স্টেজটাই হচ্ছে ক্যান্সার, রাইট? সো যেমন ধরো আমরা বলি যে তার কি হয়েছে, তার অ্যাজমা, তার হাঁপানি, অ্যাজমা থেকে পরবর্তীতে কি হয়, আলসার, আলসারের পরবর্তী স্টেজটা কি, ক্যান্সার, রাইট? সো there are stages যেখানে ক্যান্সারটা যায়, বাট ইনিশিয়ালি the beginning is cell mutation. So যেখানে সেল মিউটেশনটা হয় এখান থেকে বডি wrongly operate করতে থাকে, because this is not something that should happen to the body, because body তার blood circulation, information passing, the energy it carries in a way of carrying the oxygen and the blood, ওইটা কিন্তু স্টপ হয়ে যায়। So যখন স্টপ হয়ে যায় বা এই কন্ট্রোলিং সিস্টেমটা, যে সেল ডিভিশনটা, বায়োলজি আপনি জানেন যে there are few type of cell divisions, একটা থেকে দুইটা, দুইটা থেকে চারটা, এরকম একটা সেল ডিভিশন প্রসেস আছে, একটা থেকে দুইটা, দুইটা থেকে তিনটা, তিনটা থেকে চারটা, there is also a cell division process, right? সো কোন সেল ডিভিশনটা এখানে কাজ করবে কোন এজে এসে, যেমন ধরেন আমি যদি আমাকে নিয়ে চিন্তা করি, গতকাল এক ভাইয়ের সাথে দেখা হয়েছে, এক ফ্রেন্ডের বিয়ে ছিল, বিয়েতে গিয়েছিলাম, বিয়ের আক্ত ছিল, সো আক্তের একটা অনুষ্ঠান ছিল, গিয়েছি, তো তার সাথে অনেকদিন পর দেখা, ইটস বিন অ্যারাউন্ড 6 years, 6 বছর পর তার সাথে দেখা, অথচ তার কথা আমি অনেক শুনি, কিন্তু তার সাথে আমার দেখা হওয়ার কোনো সুযোগ হয় না, রাইট? হঠাৎ করে দেখা যাচ্ছে, কি অবস্থা, তুমি তো একটু শুকাই গেছো, আমার বলছো তুমি শুকাই গেছো, আসলে শুকাই নাই আমি, তখন সে আমাকে যেরকম দেখছে তখন একটু বেশি টিম করা হতো, মেবি একটু পাম্পড থাকতাম মেবি, বাট এখন হয়তো অতটুকু টাইম দেওয়া হয় না, এই জন্য হয়তো মেবি পাম্প না, বাট ফিটনেস ইজ ফাইন, এটার জন্য যতটুকু দরকার ততটুকু ওয়ার্কআউট তো করি। সো সে বলতে চাই তুমি তো শুকাই গেছো, আমি তো মোটা হয়ে গেছি, আমার তো আমি দেখতেছি যে না, সে ঠিকই আছে প্রায়, বিকজ সে সে তো প্রত্যেকদিন নিজেকে দেখে, আর আমি তাকে 6 বছর পর দেখছি, সো মাই ইভালুয়েশন ইজ সামথিং, রাইট? আর আমি একটু করেছিলাম, হতে পারে আমি একটু পরেছিলাম, কমপ্লিট পরেছিলাম, ব্লেজার ছিল, সো একটু একটু ইয়া লাগে, তো ব্লেজার পরলে তো খুব বেশি বাল্কি লাগে, একটু ইয়া লাগে, একটু স্লিম লাগে, তো ওই জন্য হতে পারে। তো তাকে দেখার পরে খুব ভালো লাগছে যে এতদিন পর লোকটাকে দেখলাম, এবং he doesn't change, সে যেরকম an amazing personality, amazing, there is enough to learn from a person, he is such guy, enough to learn, right? তার সাথে কিছুদিন থাকলে, 2 মাস যদি থাকা যায় তার সাথে, যে ভাই আমার সাথে 2 দিন থাকবে, 2 মাস থাকবে, he'll learn many things, how to lead your life. Anyway, so this is the things যেটা আমরা কি করব, আমাদের এই পার্টিকুলার জায়গাগুলো থেকে মাথায় রাখবো। এখন ধরেন যে এই যে দেখেন এই ভদ্রলোকটা কি করতেছে, ফিগার 24.10, industrial sources of radioactivity must be handled with a lot of care. কেন এরকম, এই যে আমরা দেখছিলাম না কিছু মুভিগুলো আছে, মুভিগুলোর মধ্যে কি করে যে বাইরে কাচের ডোর থেকে এরকম ভিতর দিয়ে হাত দিয়ে ওই এলিয়েন গুলোকে টেক কেয়ার করে খাওয়া, ইত্যাদি ইত্যাদি। সো ওইটা তো এক্সিস্ট করে না, বাট হোয়াট এক্সিস্ট ইজ দিস রেডিওঅ্যাক্টিভ সাবস্টেন্স। প্রথমে দেখেন এই যে কুইডেডো কন্টেম ম্যাটেরিয়াল রেডিওঅ্যাক্টিভো, হ্যাঁ, বুঝতেই পারছি ইটস নট ইংলিশ। সো কোয়েশন, মেবি ইটস written কোয়েশন, radioactive material, right? But what does that mean? Contem, we don't know. Yes, or maybe it's be careful, radioactive material, right? Material তো materially আছে, এটা কোনো পার্থক্য হয় নাই। Anyway, the thing is এরকম কোশ্চেনস গুলো দেয়া থাকে কেন, বিকজ আমরা যেন বুঝতে পারি যে what type of substance we are handling, কেন এটাকে এরকম লেডের ভিতরে নিয়ে তারপর এটাকে সিল করে দেওয়া হয় রেডিওঅ্যাক্টিভ সাবস্টেন্স গুলোকে, because so does it doesn't come out to the environment and creating damage to the living beings and especially us and the animals, right? And অন্যান্য যে আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখানে যে পার্সনটা এখানে রয়েছে, তার দেখছেন আপনারা একটা স্পেশাল টাইপ অফ ড্রেস সে পরে আছে, এবং একটা পার্টিকুলার ওয়েতে সে কি করতেছে, গ্লাভস পরে এটাকে হ্যান্ডেল করতেছে, রাইট? কি হ্যান্ডেল করতেছে, রেডিওঅ্যাক্টিভ সাবস্টেন্স গুলো। সো টু ক্যারি সামথিং, টু ক্যারি সাম রেডিওঅ্যাক্টিভ থিংস, উই শুড ইউজ সাচ বক্স, লেড বক্স, রাইট? দেখে খুব সুন্দর লাগছে, মনে হচ্ছে আরে আমার যদি এরকম একটা কিছু দিত, আমি আমার বাসার গোল্ড, আমার ডায়মন্ড গুলোকে এর মধ্যে রেখে দিতে পারছি, মনে করতেছে অনেকেই, মেবি, আই ডোন্ট নো।
Oh, right, right. Okay, fine. ওকে, একটা ছোট্ট ইয়ে বলতে চাচ্ছিলাম বাট বললাম না। আমার ওই যে তোমার প্লাস্টিকের র্যাক গুলো থাকে না, যেগুলো আমাদের জুতা টুতা বা কিছু শেলফ, প্লাস্টিকের শেলফ বাসায় কাজে লাগে না, শেলফের উপরে একটা দেখবা যে একটা পোর্ট থাকে যেটা দেখতে ঢেকে রাখে। আমার ওয়াইফ ওই দিন ওটা খুঁজে বের করছে, এর মাঝখানে একটা গ্যাপ আছে, অবশ্য আমি তো আমার গোলটা এখানে রাখতে পারি। আচ্ছা ঠিক আছে রাখবো, বাট ইফ ইট ইজ সামথিং এর আগেও কেউ এখানে রাখছে, is not something the public সেখানে খুঁজবে। Sir, like in Qatar, we have never like thought about this. We would keep our door open and go outside and all. You can imagine for people give us so many ideas to hide our stuff. Like so weird ideas. মানে এনিওয়ে, ঠিক আছে, সামনের দিকে আমরা অ্যাপ্রোচ করি। Okay, and that doesn't make the Qatar superior though. Superior বা unsuperiority perspective থেকে এটা দেখার কোনো সুযোগ নেই, because it's about the society you have that's giving you a viewpoint. So এই viewpointটা, ইসলামিক viewpointটা এখানে established বলেই তোমার এখানে প্রবলেমটা হচ্ছে। বাট অন্যান্য aspect যে কাতারে খুব ফাইন ব্যাপারটা কিন্তু এরকম না, because it is not Islamic state at the end, and there is no Islamic state in the world, because Islamic state is something that run by Islam, complete Islam, and Islam cannot be partial. Anyway, let's come back to the discussion of the book questions. More questions on applications of radioactivity can be found at the end of Unit 7. তার আগে আমরা একটু এখানে initial পার্টটা ডিসকাস করে নেই। We have 7 minutes in our recording part, so আমরা আজকে এই book question গুলো সলভ করে ফেলি, then আমরা next in 25 টা টাচ করব ইনশাআল্লাহ। The most widely used isotope in medicine is technetium-99. It has a half-life of 6 hours and decay by the emission of low-energy gamma ray and the beta particle. Explain why the characteristics of technetium-99 make it suitable for diagnostic use in medicine. So, প্রথমত হচ্ছে এটা half-life কতটুকু? 6 hours, right? So, short half-life, and yet it is not too short that we will not be able to, detect it, right? So, দুটোই আমাদেরকে এখানে মেনশন করতে হবে। তারপর দেখেন, technetium-99 M can be chemically attached to a wide variety of pharmaceutical products, so that it can be targeted at particular tissue or organs. How can this progress through the body be measured and monitored using the gamma camera, right? Gamma camera cannot, because technetium-99 is emitting gamma rays. So, two more points. yes, Malan. I read that it can penetrate through skin. Yes, and we can detect it. Sir, by using detectors such as the না, জিএম টিউব দিয়ে কিন্তু আমরা এখানে ডিটেক্ট করতে পারবো, কিন্তু ডিটেকশন কিন্তু আমাদের ইম্পর্টেন্ট ফেনোমেনন না, যে কতটুকু অ্যাক্টিভিটি আমি পাচ্ছি, বিকজ আপনি ডিটেক্ট করলেন যে আপনার বডি যেখানেই গামা যাক না কেন, ডিটেকশনটা আপনি সেমই পাবেন, রাইট? কিন্তু কোন পার্টটা এফেক্টেড হচ্ছে এটা আপনি কেমনে বুঝবেন? সো জিএম টিউবটা এখানে হবে না, রেড পেন দিয়ে কারেকশন না। আপনার রেড পেন কই? আমি বাসায় রেখে আসছি স্যার, আজকে সত্যি আজকে আমি বাসায় রেখে আসছি স্যার, ব্রটের বাসায় ব্যাগের মধ্যে রাখবেন, তাহলে বাসায় রেখে আসবেন। স্যার যেসব টি শার্ট আছে আপনি যেগুলো পরেন, যেসব কাপড় চোপড় পরেন, প্রত্যেকটার পকেটে, প্রত্যেকটা টি শার্টে একটা করে রেড পেন লাগাই দিন, মানুষ ভাববে এটা ডিজাইন। আমি যখন ফার্স্ট ক্লাস থেকে আসছিলাম তখন রেড পেন চেয়েছিলাম, I brought the red pen the next class, and none of the old students got red pens, just like me. Get on it. এটা কোনো কথা? এটা কোনো কথা? তাসনিয়া এভাবে বলতো যে তোমরা আনতা। ওকে, ফাইন। Number 2, technetium-99M is produced by molybdenum-99 in a device called a technetium generator, which decay produce alpha, beta, or gamma could cause molybdenum-99 to decay to technetium-99M. Explain your answer. বলতেছে যে technetium-99M is produced from molybdenum-99M, right? In a device called a technetium generator. Fine. So technetium generator কি জেনারেট হচ্ছে? technetium-99M জেনারেট হচ্ছে from what? molybdenum-99.
Which decay process alpha beta gamma could cause molybdenum 99 to decay to technetium 99? বলেন তো? হ্যাঁ, বেটা। কেন বেটা? So because mass number mass number remains same, তাহলে এটাকে technetium 99 কেন বলা হলো? no আমরা sir, কি no, the mass number is the same, but element is changed. So it can be beta plus, it can be beta minus. So the thing is, খেয়াল করেন, technetium 99M বলি আর molybdenum 99 বলি, this 99 is what? No, Atomic. no. বলেন। Sir, no, carbon 14. It's the mass number. Don't get confused. I put the name like No. naam. Naam, it's this name. But look at carbon. So তাহলে mass same থাকতেছে. If the mass same, what does that mean? No change in proton, no change in neutron. Or Sir, we need to complete the whole thing. right. So total number of mass is same, which is proton plus neutron is same. The proton plus neutron same থাকে কোনটাতে? আলফা ডিকেতে? No. বেটা ডিকে। কেন? Because বেটাতে কি হয়? একটা প্রোটন নিউট্রনে ট্রান্সফর্ম হয়, or maybe একটা নিউট্রন প্রোটনে ট্রান্সফর্ম হয়। That makes the whole mass number remains the same. So definitely it is beta decay, and there could be gamma decay here, but the reason is it is decaying is because of beta. Okay, number 3, a radioactive isotope of iodine is used in both the diagnosis and treatment of conditions of the thyroid gland. This gland naturally takes up ordinary iodines as part of its function. If a patient has an overactive thyroid, it concentrates too much iodine in the gland, and this has serious effect on the patient's health. How might the radioactive isotope 131 be used to identify an overactive thyroid gland? কি করবো আমরা? Inject the iodine. Right. 131. Right, and Then iodine gamma. 131 যে ডিকেটা করে, it is gamma, so আমরা কি করব, গামা ক্যামেরা বাইরে দিয়ে ইমেজ ফর্ম করাবো বা দেখবো অ্যাকচুয়ালি এটা কতটুকু বেশি অ্যামাউন্টে রয়েছে, তারপর ড্যামেজটা এক্সকিউজ আমরা বুঝতে পারবো। রাইট, ট্রিট দি ওভারঅ্যাক্টিভ থাইরয়েড, আমরা ওই পার্টিকুলার জায়গাটুকুতে কি করতে পারি, হাই এনার্জি গামা which has a half life, let's say তারা এখানে বলতেছে 8 days, ঠিক আছে, 8 days মেবি আমার লাগবে এটাকে কিল করতে, তাহলে আমি এরকম একটা হাফ লাইফের সোর্সটাকে ইন্ট্রোডিউস করব, যেটা আমাকে কি করবে, ওই পার্টিকুলার জায়গায় সেলগুলোকে মেরে ফেলবে। রাইট, In the A, it says identify an overreactive. So we should say that the area where the iodine is more dense, right, that is the hyperactive center. right, right. Okay, fine. So 4, 5, 6, 7, 8 সবগুলো এখানে these were the easy parts. I don't think you guys have problem, but still আপনারা একটু করেন, কোশ্চেন করেন যদি কোথাও না বুঝতে পারেন। আমরা এটার সাথে আজকের ডিসকাশনটাকে শেষ করব, and I would like to conclude with one thing that don't stop studying. পাস পেপার গুলো সলভ করতে থাকেন, ইয়ার ওয়াইজ সলভ করেন, আমরা তো চ্যাপ্টার ওয়াইজ করেছি, একটু ইয়ার ওয়াইজ সলভ করেন, আমরা একটু রিভিশনটা একটু শেষ করে নিই ফার্স্ট। আমি যদিও আজকে একটু ডিটেলসে আলোচনা করলাম, যেহেতু এটা রেকর্ডিং হচ্ছে, ডিটেলস আলোচনা করলাম ইন আ সেন্স যেন আপনারা প্রপারলি বুঝেন, যার কোথাও কোনো গ্যাপ থেকে গেলে আমি যেন বুঝতে পারি যে আপনাদের এইখানে